ربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا الله يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا باسط يا خبير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راغب يا مجيب يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا ضري يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا تعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا ولي يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا
إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجعونا آخرا إلا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لقد خدنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين أينما كانوا ومشارق الأرض إلى مغاربها معها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد علي المالك والسيد محمد علوي المالك والسيد علي بن أبي بكر السقاف والشيخ زبير الأنصاري والشيخنا محمد زبير الأنصاري والشيخنا عبد الله بن الرحمن الأنصاري والشيخنا أحمد بن خزي وشيخنا مبلغ من أحسن الأساقي ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية البيتون خصوصا شيخ نووي صاحب الأحواء النووية ودكتور مصطفى الدغور رحمهم الله تعالى وأصولهم وفرعهم وجميع أهل بيتهم بأن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu manfaat barokah dan kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita masuk hadis yang ke 17 Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguh Allah telah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlata, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, dan ketika engkau menyembelih, fa ahsinul dzibhata, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Waliyul khida,
ahadukum syaf'atahu wal yurih dzabihatahu. Kemudian ambillah peso atau alat untuk nyembelih itu, ambillah peso yang tajam. Wal yurih dzabihatahu, kemudian buatlah yang enak hewan yang engkau sembelih. Di sini ada beberapa poin dalam hadis ini. Yang pertama adalah wajib berbuat kebaikan. Innallaha ta'ala katabal ihsan ala kulli syai'. Poin yang pertama adalah disampaikan secara umum. Pokoknya kita dalam hal apapun harus berbuat yang baik. Kalau sebaliknya berbuat yang jahat atau menyakiti hati orang lain, maka dosa. Fa idza qataltum, ketika engkau membunuh ini maksudnya adalah perang, Pak. Jadi saat perang ini Islam juga punya aturan. Dalam hadis ini, fa idza qataltum, pada saat perang itu pakai etika. Salah satu etikanya kan, makanya perang itu kan tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan. Kemudian dalam peperangan ini kalau membunuh juga kalau bisa ya pokoknya dengan cara yang baik. Salah satu membunuh dengan cara yang baik, yang sekiranya mudah mati, leher langsung dikenakan leher atau gimana. Artinya Islam ini melarang membunuh yang menyiksa, misalkan sikit-sikit supaya kesakitan, itu tidak ajaran Islam. Ini dalam perang, Pak, melawan musuh itu sampai ada etika kayak gini. Kalau membunuh tidak boleh menyiksa, tapi yang sekiranya mati, langsung mati, itu leher. Ini kalau dalam kondisi-kondisi memungkinkan, Pak, ya. Kalau dalam kondisi perang kan genting, menyelamatkan nyawa. Kalau kondisi-kondisinya susah, lawannya hebat, apalagi kok mencari leher, misalkan agak susah, ya kalau itu mungkin beda lagi. Yang penting kita tetap membela nyawa kita, ya, dengan cara sebisa mungkin, sebaik mungkin yang ia bisa. Kemudian membunuh yang berikutnya adalah qisas, yaitu hukuman gantung, ya, atau hukuman mati lah. Hukuman mati itu yang saya tahu ada hukuman gantung, ada hukuman tembak, ya. Kalau di Indonesia tembak, Pak, ya, tembak. Kalau di Arab setahu saya gantung. Nggak tahu kalau di negara-negara lain, setahu saya dipenggal itu, ya, dipenggal kepalanya. Kalau di Arab kayaknya dipenggal kepalanya kayaknya. Jadi ada hukuman-hukuman semacam itu dengan cara yang baik lah. Membunuh yang dengan cara yang baik ini artinya yang sekiranya tidak menyiksa lah, misalkan pakai dipenggal kepalanya, ya, yang alatnya itu tajam, yang sekiranya sekali tebas mati. Jangan yang tumpul ditebas cuma kena sedikit, kan yang mau dibunuh kan dudukan juga. Batinnya itu langsung mati, itu ternyata aduh kok cuma ini sakit, diulang lagi, lagi, aduh. Tumpul itu kan menyiksa itu kan. Jadi etika dalam hukuman mati, dalam peperangan itu pakai alat-alat yang sekiranya mudah mati. Kemudian dilarang membunuh hewan dengan cara membakar.
Sebab membakar hewan itu adalah siksaan, ya. Termasuk membakar itu salah satu membunuh dengan cara yang siksaan. Namun kadang kita ini nggak tahu Pak ya, kalau kita pahami melihat realita yang ada ini, kira-kira apa Pak kita ini menjaga yang sekiranya ampuh, kadang-kadang kan pakai api apa Pak, semut Pak, apa Pak biasa Pak? Semut itu lebih cepat api atau lebih cepat minyak Pak? Minyak tanah misalkan. Semut apa? Kalau di Jawa istilahnya semut geni, apa itu? Kalau di sini apa itu? Semut yang merah, yang kecil tapi sekali. Apa itu? Di tanah Pak. Apa itu? Semut api ya. Ah itulah. Itu kan sakit itu. Jadi dilarang membunuh dengan pakai api. Termasuknya api itu ya sengatan listrik, setrum. Biasanya Pak nyamuk, kretek. Ini di kita Pak. Maka sesuai lah apa yang menjadi akhlaknya Mbah Maimun. Itu Mbah Maimun pernah menjelaskan tentang tidak mau kalau ada nyamuk banyak kok pakai raket listrik, tidak mau. Sebab itu alasnya membakar, karena membakar hewan, membunuh hewan dengan cara membakar itu adalah diharamkan. Tidak mau Mbah Maimun, ya pakai obat itu atau pakai yang lain lah. Jadi jelas di sini ulama menjelaskan tentang membunuh hewan itu haram dengan cara membakarnya. Kemudian haram juga membunuh hewan dengan cara dikurung atau ditali kemudian dipukuli. Tidak tahu bapak-bapak di sini ada ndak yang membunuh tikus itu? Saya itu susah membunuh tikus. Mau dilepasin ganggu, mau dibunuh caranya gimana? Dijerat. Kalau pakai kayak ndak tega gitu, mau aduh susah. Ndak tahu dia apa ini tuh yang paling nyaman. Kalau tikus lari enak Pak, digebuk-gebuk gitu enak, jangan lari kan kayak enak lah. Nah kalau pas kena perangkap pakai perangkap kan kena kan, waduh kena tikus 3, tikus 2, ini cara membunuhnya gimana ini? Artinya bingungnya bukan dari gimana cara mati enggak, tapi gimana matinya enggak menyiksa gitu maksudnya. Bagaimana matinya itu tidak menyiksa. Mau didus itu kok kayak ndak tega. Kalau semut kan enak, nyamuk dus gitu tega ya. Kalau tikus itu kok cerot nanti darahnya, kayak ndak tega itu. Ya mungkin jalan satu-satunya ya manggil orang yang tega membunuh tikus ya, mungkin pakai pedang langsung biar dipenggal ya, biar mati itu. Kalau digebuk itu ya mati juga sih. Pokoknya intinya termasuk apa supaya cepat mati itu pakai alat yang tajam. Kemudian yang berikutnya al-ihsan fi dzabhil bahaim. Makanya kayak kita menyembelih ayam, menyembelih sapi saat korban, itu yang paling repot itu saat menyembelih sapi. Yang saya lihat rata-rata itu rata-rata loh, enggak di YouTube, tapi pas ikut-ikut kayak gitu itu kayaknya kok agak susah. Hidungnya pasti berdarah, kadang sikilnya itu apalagi kalau susah digeret sana sini saya kecekik. Ya jagal sapi itu maksudnya artinya ketika kita tahu hukum semacam ini, artinya kan
diusahakan bagaimana supaya yang menyembelih itu adalah orang yang benar-benar ahli, yang sekiranya membunuhnya itu tidak membutuhkan banyak waktu, tidak menyiksa dan seterusnya. Di Jawa juga sama Pak. Di Jawa saya lihat itu pas ada korban apa itu, oh ada kerbau datang dari apa mobil truk agak besar, itu kan turunnya kan agak susah Pak, agak tinggi. Itu kadang-kadang kepleset, kadang-kadang waduh pokoknya kayaknya gimana gitu, kasihan. Artinya kalau kita tahu hukum kayak gini, andai kata kita punya pekerjaan apa itu bawa hewan-hewan korban, ini kita usahakan gimana supaya turunnya itu tidak menyiksa, dengan cara apa itu Pak, pakai mungkin tangga yang sekiranya itu mudah lah ke itu. Dan di Jawa itu saya cuma tahu cuma kayu Pak, kayu dua gini tengah bolong, kayu dua itu, atau kadang-kadang melompat gitu aja kok, dipaksa-paksa gitu. Aduh, ini kan ya juga repot itu, repot. Wallahu alam lah. Ini artinya ini ilmu. Kalau kita punya kenalan, kita punya profesi, kalau tahu kayak gini, minimal kita ada usaha. Kalau tahu hukum kan ada usaha untuk meminimalisir. Nyembelih ayam juga kayak gitu. Makanya di apa namanya? Diungkal, ditajamin dulu, diasah dulu supaya tajam, supaya menyembelihnya ini nyaman ininya. Terus termasuk adab itu termasuk supaya etika menyembelih, termasuknya itu menyembelihnya jangan diketahui sama hewan lain. Misalkan sapi 4 menyembelih itu sekiranya jangan tahu sapi yang 2 sampai 4 itu, jadi ditaruh di tempat khusus misalkan, atau gimana lah caranya. Ini kalau tidak dikerjakan oleh kelompok-kelompok orang yang tahu hukum kan susah. Contoh yang tahu hukum yang pernah ngaji cuma 1-2, kemudian yang menangani korban banyak, mau ngasih tahu yang lain pokoknya yang penting ini segera disembelih, mau pakai cara bagaimana wong sapinya kayak gini misalkan. Namun kalau tahu hukum kan sudah dipersiapkan sebelumnya, gimana supaya sapinya nanti pas disembelih tidak melihat dan seterusnya. Enggak tahu Pak, prakteknya kebanyakan di sini ada enggak Pak penyembelihan gantian khusus, nanti kalau sudah selesai baru dikeluarkan, ada Pak? Tidak ada Pak ya? Setahu saya tidak ada ya, jarang ya, jarang sekali. Yang ada itu ya misalkan 4 ya melihat semuanya. Pas sembelih itu melihat itu. Nah, itu termasuk bagian dari kurang adab aslinya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu, termasuk dalam pembunuhan, dalam perang, dalam hukum mati, dalam menyembelih hewan pakai alat yang tajam. Asah dulu supaya tajam dan dibuat yang nyaman. Buat yang nyaman ini kan berarti nyaman lah, nyaman ininya supaya tidak mencekik, dia itu tidak ketakutan dan seterusnya. Al-hadisus samin, kita lanjut hadis yang berikutnya, hadis yang As-samina asyara, yang ke-18, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kita semuanya dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada berarti dimanapun, termasuk apapun profesi kita, apapun kondisi kita. Wajbi'is sayyi'atal hasanata, perbuatan dosa kita
sertailah dengan perbuatan yang baik. Setelah melakukan dosa, disertai dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah tamhuha, maka kebaikan itu, ibadah itu dapat menghapus dosanya, dapat menghapus dosa yang telah ia lakukan. Wa khaliqin nas, dan berbuatlah baik manusia, berakhlaklah, beretikalah, bersosiallah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang mulia. Ada beberapa poin yang dapat kita pahami dalam hadis ini. Yang pertama, takwa ini adalah mencakup dari segala sesuatu. Takwa ini adalah mencakup, takwa ini adalah kata yang umum, ya. Takwa ini kalimatun jami'ah, kata yang umum dalam melakukan kewajiban-kewajiban, dalam meninggalkan larangan-larangan, mencakup apa saja yang dibawa oleh agama Islam, termasuk akidah. Maka termasuk kita takwa adalah kita memperbaiki akidah kita. Yang kedua, dalam hal ibadah, sholat misalkan, zakat. Kemudian dalam hal muamalah itu transaksi, berdagang, jual beli, itu juga ada ilmunya semua Pak, diatur oleh Islam. Wa khuluqin, kemudian akhlak, etika. Jadi takwa ini, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kita berada, ikutilah petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudahnya, pendek kata, pokoknya kita tidak usah banyak mikir lah, ikutlah Nabi Muhammad, otomatis kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana kita ikut Nabi? Ya dengan mengikuti kajian, nanti akan tahu akidah yang benar gimana, ibadah yang benar gimana, transaksi jual beli yang benar gimana, apa yang seharusnya dilakukan, kemudian etika yang baik bagaimana, etika kepada orang tua, etika kepada tetangga, etika kepada anak, etika kepada orang lain, kawan, dan seterusnya, kepada guru. Semuanya ada etikanya lantaran ngaji. Poin yang kedua, al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu dapat menghapus dosa. Kebaikan ini mencakup ibadah. Jadi ibadah itu dapat menghapus dosa. Lah, hitungannya gimana? Kalau digambarkan bagaimana? Di sini dijelaskan al-hasanah al-wahidah tamhu asyra sayyi'ah. Satu kebaikan ini mampu menghapus 10 keburukan. Ini istimewa loh Pak. Satu kebaikan mampu menghapus 10 keburukan, 10 dosa. Wa huwa mahmulun ala sayyi'ah al muta'alliqah bihaqillah. Ini yang dimaksud keburukan, yang dimaksud dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terhapus dengan ibadah. Contoh, kita melakukan dosa, kita apa, terus kemudian diikuti dengan ibadah. Contoh lewat lisan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tidak ingin menghibah kawan kita, kita tidak ingin bicara kotor kepada orang lain, tapi saat kita terpeleset astagfirullahaladzim, ini dapat menghapus dosa. Kemudian amma sayyi'ah al muta'alliqah bihaqil ibad. Adapun dosa-dosa yang hubungannya dengan sesama hamba, contohnya kayak apa? Ghosab. Ghosab tahu Pak? Ghosab itu minjam tapi tidak bilang dulu, itu namanya ghosab. Misalkan di rumah tetangga ada pacul, ya, cangkul, kita mau mencangkul, ternyata
orangnya ndak ada, ndak mau bilang, ngambil gitu aja atau dibuat nyangkul, itu ghosab namanya. Ghosab itu dosa. Lah ghosab itu minjam tanpa bilang dulu. Kalau sampai tidak dikembalikan namanya mencuri ya. Kalau dikembalikan itu namanya ghosab, kalau dikembalikan namanya ghosab, kalau tidak dikembalikan namanya mencuri. Jadi dosa yang hubungannya dengan sesama manusia ghosab, mencuri, sarikoh, ribah, namimah, mengadu-ngadu. Dosa-dosa tersebut ini tidak bisa Pak dihapus dengan berbuat istighfar, astagfirullahaladzim, sama keingetan itu ya, pacolnya ini cangkulnya di tetangga di astagfirullahaladzim di masjid ya, istighfar terus gitu. Kemudian keingetan menghibah, pernah mengadu domba, istighfar terus, misalkan sampai 1000 kali istighfar terus, itu tidak mampu Pak menghapus. Sebab jenis dosanya adalah sesama manusia. Caranya lantas bagaimana? Fala yamkhuha ilal istighlal minal ibad. Caranya ya minta halalnya, maksudnya minta maaf, datangi orangnya, minta maaf. Maaf mas ya, kemarin saya keceplosan ghibah sampean misalkan. Kira-kira itu tambah marah atau memaafkan Pak ya? Masa sebelah itu memang secara hukum, secara fikih yang ada memang kayak gitu Pak. Cara untuk kita minta maaf ya supaya dosanya itu diampuni ya, dosa sesama manusia, caranya memang harus minta maaf. Yang repot itu ketika minta maaf tidak memaaf, sudah dapat dikira-kirakan istilahnya, ini orangnya ini gini, ini kalau saya minta maaf ini tambah gede masalah, itu yang repot itu tambah gede masalah. Saya pernah membaca ada ulama yang memberikan solusi untuk kondisi kayak tadi. Itu caranya bisa minta maaf secara umum, tidak usah disebut ya. Contohnya kayak pas lebaran datang, Pak maaf Pak ya, semua kesalahan saya dimaafkan Pak ya. Semua kesalahan saya dimaafkan, yang diketahui maupun tidak diketahui, mohon maaf Pak lahir batin. Karena kalau pas lebaran kan enak ya, sama-sama kan enak saja. Padahal kesalahannya kalau disebut itu sebenarnya membuatnya marah. Jadi jawabnya gimana? Ya, ya setelah ya sama-sama ya alhamdulillah. Akhirnya tanya, kok alhamdulillahnya gede amat gitu, fasih amat itu. Itu salah satu caranya Kak gitu yang saya dengar dari salah satu ulama. Kemudian at-taubah syartun litakfiril kabair. Taubat ya, taubat yang benar ini menjadi syarat diampuninya dosa besar. Dosa besar itu gimana sih? Dosa besar itu setiap dosa yang Allah menjanjikannya dengan siksa yang sangat pedih. Itu dosa besar. Contoh kayak durhaka kepada kedua orang tua, ini dosa besar, siksaannya sangat pedih. Kemudian membunuh, memakan barang riba, minum minuman keras. Kita insya Allah menyakiti hati orang tua, insya Allah enggak, insya Allah ya. Andai kata menyakiti ya enggak sengaja, sedikit-sedikit ya. Kemudian membunuh, kita insya Allah enggak pembunuh kan. Kemudian yang memakan harta riba, ini memakan harta riba sama minum minuman keras. Ini yang kadang untuk orang umum ini harus tahu ya.
Jadi termasuk dosa besar itu adalah minum arak ya. Kemudian makan barang riba ini gimana? Ini bagi kita ya, bagi kita semuanya ini kan tidak bisa lepas dari bank, Pak. Tapi usahakan kita tidak meminjam bank. Usahakan kita cuma nitip saja. Kalau nitip saja tidak masalah. Kalau kita hutang, nah itu agak ribet sedikit, Pak, kalau hutang itu. Kredit motor tidak apa-apa. Yang penting yang penting lunas ya. Jadi ini Pak, ini agak repot Pak. Ini yang memang sedang tren lah. Sekarang kan jual beli kayak sudah motor macam-macam. Ini umum, termasuk di Jakarta. Saya pernah dengar itu. Di mana-mana lah. Di Jawa juga banyak gitu. Jual motor itu kebanyakan itu kredit, tidak mau dibayar kontan. Benar Pak? Tapi membuat dua harga enggak? Maksudnya gini, ya membuka kontan, ya juga membuka kredit. Di sini gitu Pak? Iya, cash, boleh. Cash juga boleh ya? Cash agak lambat sedikit. Oh gitu, malah cepat yang kredit ya? Yang baru ya? Kalau yang cash kita beli cash kata dia, oh nanti ya motornya belum datang, tapi kalau kita kredit, oh ya Langsung. Boleh. Jadi Kalau kredit kan bukan banyak Pak. Iya. Iya. Makanya semangat karya. soalnya keuntungannya lebih banyak ya. Jadi kalau memang kita kondisinya kayak gitu, kita langsung ambil aja yang sistem kredit. Nanti akad-akatan pas transaksi ndak usah tanya yang kontan, langsung saya mau kredit sepeda motor, gitu aja aman. Kalau emang niatnya kredit. Ya gitu. Kalau niatnya kontan, langsung bilang kontan, jangan kredit berapa harganya, kontan harga berapa dibandingkan. Lah itu sependek yang kami pahami tidak boleh itu. Sebab terjadi dua harga. Nggak bisa jadi transaksi istilahnya. Dua. Tidak bisa Pak. Maksudnya tidak bisa itu tidak haram gitu. Alasannya ada dua harga. Sependek yang kami tahu semacam itu. Ya brosur kan banyak toh Pak, tahu kan membaca, tinggal pas datang langsung transaksi satu aja, ndak usah nyebut dua. Ya kan, langsung aja kredit gitu aja, kontan gitu aja. Jadi dosa-dosa besar kayak seperti tadi itu bisa terhapus dosanya kalau memang tobat beneran. Tobat beneran gimana ya? Memang ada penyesalan, tidak mengulangi lagi dan seterusnya. Waktu habis ya. Dan alhamdulillah ini mungkin cukup sampai segini dulu, waktunya sudah isya. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah, mendapatkan ridha Allah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.